हाँ जी बेटा, स्वागत है तुहाडा एक बार फिर। अज की इस वीडियो में आप डिस्कस करांगे प्रैक्टिस टैसट सीरीज़ 10वीं साइंस लई। ठीक है बेटा, पहले थर्ड 3 पार्ट आप कर ले सी 3 पार्ट्स। अगर तुसी नहीं देखे तो तुसी देख सकते हो इस चैनल थ्रू। अज आप नैक्सट का पार्ट करांगे प्रैक्टिस टैसट सीरीज़ 4। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया यानी कि रसायनिक समीकरण सानू दिती है। कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट की बनेगा, सिल्वर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कॉपर आ जिहड़ा सिल्वर नालों ज़्यादा क्रियाशील है, तो कॉपर आ जिहड़ा सिल्वर नूं इहदे विचों विस्थापित कर देगा, डिसप्लेस कर देगा। तो ये बनूगा अपने कोल कॉपर प्लस 2 सिल्वर नाइट्रेट। इस समीकरण तो अपने को बन जाएगा कॉपर की जिहड़ी संयुक्ता 2 हुंदी है, तो ये नाइट्रेट आ जिहड़े 2 लगणगे प्लस सिल्वर। ठीक है, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ पूरा करने ਲਈ 2 सिल्वर कर देंगे। तो अपने को इत्थे जिहड़ा एक्स लिखा होया ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ आ जाएगा कॉपर नाइट्रेट CuNO3 दी 2, मतलब सैकेंड ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है बेटा, नैक्सट क्वेश्चन, विज्ञान क्लास में अध्यापक द्वारा आक्सीकरण ते लघुकरण की प्रतिक्रिया की व्याख्या की गई सी। अज अध्यापक ने हरिंदर तो पूछा, जे कोई पदार्थ प्रतिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गवा देवे तो उसका की होएगा। जो ऑक्सीजन गवा देवे तो उसका की होया, लिखने विचों किहड़ा उत्तर सही है। अगर ऑक्सीजन गवा देवे तो की हुंदी है बेटा, रिडक्शन हुंदी है लघुकरण। जो ऑक्सीजन प्राप्त कर लवे, ऑक्सीजन लै ले, तो फिर की हुंदा ऑक्सीकरण। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन, रोनू की माँ ने उसके जन्मदिन पर उसनूं चांदी की चूड़ी तोहफे विच दित्ती, पर कुछ दिनों बाद उस उपर काले रंग की परत बनी। ये परत है किहड़ी परत है बेटा, ये सिल्वर सल्फाइड की AuAg2S। ये जिहड़ा सिल्वर है वो एयर दे विच हाइड्रोजन सल्फाइड नाल क्रिया करके H2S नाल क्रिया करके ये वाला कंपाउंड बनाउंदा, जिहड़ा ब्लैक कलर का हुंदा, काले रंग का हुंदा। ठीक है बेटा, हेठ लिखिया विचों किहड़ा कमज़ोर तेजाब है। किहड़ा कमज़ोर तेजाब है, ये सारे ने सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे मतलब स्ट्रोंग ने, ताकतवर तेजाब ने सारे। ठीक है, तो किहड़ा कमज़ोर तेजाब है इन्हां दे विचों, इथानोइक एसिड। किहड़ा खनिजी तेजाब है, हेठ लिखिया विचों किहड़ा खनिजी तेजाब है, मतलब किहड़ा ऑर्गैनिक नहीं है। ठीक है, किहड़ा ऑर्गैनिक तेजाब नहीं है, मतलब इनऑर्गैनिक है। ये भी ऑर्गैनिक है, भी ऑर्गैनिक, तिन्ने ऑर्गैनिक ने, मतलब किहड़ा इनऑर्गैनिक है, सॉरी ये तीनों ऑर्गैनिक ने, ये इनऑर्गैनिक है। किहड़ा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इन्हां दे विचों खनिजी तेजाब है। मिनरल एसिड है। ठीक है बेटा, HCl। दही विच किहड़ा तेजाब हुंदा है, विच एसिड इज़ फॉर्मड इन कॉर्ड, किहड़ा हुंदा दुध ते दही विच, हमेशा याद रखना लैक्टिक एसिड। इन्हां विचों सब तो घट संघनी धात डैश है, इन्हां विचों घट संघनी धात किहड़ी है, सोडियम। ठीक है, इन्हां विचों सोडियम है, सोडियम, लीथियम, पोटाशियम। ठीक है, ये जिहड़ियां धातां ने ये सब तो घट संघनियां ने, लीस्ट डेंस मैटल ने। ठीक है बेटा, इन्हां विचों किहड़ा कॉपर द्वारा विस्थापित हो जाता है, पहली एग्जाम्पल दे विच भी कीता, पहले सवाल दे विच किहड़ा हो जाता भी, सिल्वर, क्योंकि कॉपर है जिहड़ा सिल्वर नालों ज़्यादा क्रियाशील है। बाकी जिहड़े जिंक, आयरन, एलूमीनीयम ये ज़्यादा क्रियाशील ने कॉपर नालों। इन्हां विचों एक धात जो मुक्त अवस्था विच मिलती है डैश है, मतलब फ्री स्टेट दे विच मिलती है, सुतंत्र रूप दे विच मिलती है, किहड़ी है बेटा वो, प्लाटीनम। प्लाटीनम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ठीक है, ये सारे मुक्त अवस्था विच मिलते हैं, कॉपर भी है। ठीक है, फ्री स्टेट दे विच मिलते हैं। हेठ लिखियां विचों किहड़ा कार्बन का रूप नहीं है, फुलरीन, हीरा, ग्रेफाइट, डायमंड, जिन्होंने असीं कहने हैं डायमंड, हीरा, ये सारे कार्बन के रूप हैं। किहड़ा नहीं है, फ्लोरीन, फ्लोरीन जिन्होंने असीं F नाल लिखते हैं, ये कार्बन का रूप नहीं है। हेठ लिखियां विचों किहड़ा हाइड्रोजन परमाणुओं के घटते क्रम नूं सही दर्शाउंदा है, अल्केन, अल्कीन ते अल्काइन। मतलब अल्केन दे विच हाइड्रोजन जिहड़े परमाणु ज़्यादा हुंदे ने। ठीक है, अल्कीन दे विच उस तो घट हुंदे ने। ठीक है, अल्काइन दे विच सब तो घट हुंदे ने। ठीक है बेटा, जे असीं इथेन की गल कर लीए तो उह 'च देखो तुसीं किन्ने होणगे,
CH3 ਇਥੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ CH2 ਅਥਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ CH ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਾਂ ਘੱਟਦਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆਊਗੀ ਸਾਡੀ? ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ, ਮੈਲਮਾਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਨਲੀ ਹੈ ਜੇ ਸੋਡੀਅਮ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਲੂਣ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਮੈਲਮਾਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਦੇ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਲੂਣ ਕਾਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸੀ ਕਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤਾ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਮੇਨਸ ਦਾ ਸੇਮ, ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ? ਨਿਊਲੈਂਡ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਲੈਂਡ ਦਾ ਅਸ਼ਟਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਨੈਕਸਟ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਵਾਲਾ 288 ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ? ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 18 ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਇਹ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ ਬੇਟਾ? ਮਲ ਤਿਆਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਦੰਦ ਖੁਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਲਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਲਮ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲੋਇਮ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਲੋਇਮ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਇੱਛਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਿਸ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਟਾ? ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੈਡੂਲਾ ਦੁਆਰਾ। ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਦਿਮਾਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਣਇੱਛਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਅਣਇੱਛਤ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਲਟੀ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਾਰ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਧੜਕਣਾ, ਚਬਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਣਇੱਛਤ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਛਤ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੇਟਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਟਿਸ਼ੂ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ? ਪਿਊਬਰਟੀ ਔਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਿੰਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ? ਸੈਫਲਿਸ਼, HIV ਏਡਜ਼, ਗੋਨੇਰੀਆ, ਇਹ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਬੇਟਾ? ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ। ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਨ ਦਾ ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਲਿੰਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਬੇਟਾ? ਕੌਂਡਮ। ਨੈਕਸਟ, ਜੇਕਰ ਦਰਪਣ ਦਾ ਦੁਆਰਕ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਬੇਟਾ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਚਮਕੀਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਲਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਦੁਆਰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਈਏ, 1/2 ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਡਿਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ C ਅਤੇ F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ F, ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ C।
ਚਲੋ C ਅਤੇ F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਵਸਤੂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਵਸਤੂ C ਅਤੇ F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਜਾਊਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਦਰਪਣ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰੇਖਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ C, ਜਿਹੜੀ C ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੂਗੀ ਉਹ C ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਾਪਸ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਐਵੇਂ ਗਈ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਹ AB ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ A', B' ਹੋ ਜੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਟਣ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਕਟਣ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਲਟਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਬਣਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ C ਅਤੇ F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ C ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੱਲ ਬਣਦਾ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਬਣਦਾ, ਉਲਟਾ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡਾ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਉਲਟਾ। ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਦੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬੇਟਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਰੈਟੀਨਾ 'ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਮਤਲਬ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਕਸ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਕਸ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸਡ ਲੈਂਜ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਕਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਉੱਤਲ ਲੈਂਜ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੈਂਜ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ, ਅਵਤਲ ਲੈਂਜ ਦੁਆਰਾ। ਅਵਤਲ ਲੈਂਜ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਅਪਸਾਰੀ ਲੈਂਜ। ਅਵਤਲ ਨੂੰ ਅਪਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਲ ਨੂੰ ਅਭਿਸਾਰੀ। ਅਭਿਸਾਰੀ ਲੈਂਜ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਪਸਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾਉਂਦਾ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਲ ਲੈਂਜ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅਪਸਾਰੀ ਲੈਂਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ, ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼। ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਵਤਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ I ਕਿਸੇ ਚਾਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ E ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, E ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਲਕ ਵਿੱਚੋਂ T ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ I ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ Q/T, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ Q ਕੱਢੀਏ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਬੇਟਾ, IT, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ T ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜੂ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਇੰਨਾ IT। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, E। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ। ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਭਾਗ, ਮਤਲਬ IT/E। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ ਤੀਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਬਲਬ ਦੇ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਟੰਗਸਟਨ। ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਰਬੜ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਬੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਬੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਘਟੀਆ ਚਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੁਚਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਾਬ ਚਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ। ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਰਬ ਆਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ
ਸ਼ੇਰ, ਹਿਰਨ, ਗਾਂ, ਕਾਂ, ਕਰੋ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਆਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅੰਕੁਸ਼ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕਥਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਥਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਦੋ ਸਿਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦਾ ਬਰਹਾ ऋण ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਧਨ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਹਰੀ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਧਨ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ऋण ਟਰਮੀਨਲ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਐਕਟ ਸ਼ੀਟ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।